خوشخبری ہے. آج کا پیغام ہمارے لیے خوشخبری ہے اور خداوند کی ضیافت کیا ہے ہم اس پر غور کریں گے. ہاللیلویا. یہ جو ہم پاک شراکت لیتے ہیں علامتی کھانا، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک علامت ہوتی ہے کس چیز کی؟ کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا اور اس پیالے میں سے ہم پیتے ہیں کہ اس کا لہو ہمارے لیے بہایا گیا، جس کو ہمارے خداوند یسوع نے خود قائم کیا ہے. یہ جو ضیافت ہے اس کو کس نے قائم کیا ہے؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے خود اسے قائم کیا ہے. یہ کسی کا دستور نہیں ہے یا کسی پاسٹر کی یا کسی خادم کی کوئی اپنی کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو خداوند نے خود جس کے لیے کلیسیا کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات کے لیے قائل کیا اور خداوند نے اس کا حکم دیا. اور اگر ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں، آئیے ہم خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا پہلا خط پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر خداوند یہاں پر کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. 11ویں باب میں خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے 23ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آمین. خدا کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہاللیلویا. اس کھانے کے دو حصے جو پاک شراکت ہے، اس کے دو حصے، ایک حصہ ہے روٹی اور دوسرا حصہ ہے میں، وہ انگوروں کا شیرہ، وہ رس جو خداوند نے دیا. اس ضیافت کے، اس کھانے کے جو خداوند کے بدن کے لیے، جس کی موت کی یادگیری کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ دو. ایک روٹی ہے اور وہ روٹی مسیح یسوع کے بدن کی علامت ہے. وہ روٹی کس چیز کی علامت ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے بدن کی علامت. اور دوسرا جو مہ کا پیالہ ہے وہ اس کے خون کی علامت ہے. ہاللیلویا. اس لیے ہم اس ضیافت میں شریک ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ روٹی یعنی اپنا بدن ہمارے لیے دیا اور یسوع مسیح نے اپنا خون ہماری نجات کے لیے بہایا. ہم اس لیے اس ضیافت میں، اس پاک میز میں، پاک شراکت میں خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوتے اور اس کی موت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم نے اس کو یاد رکھنا ہے. ہاللیلویا. کس بات کو یاد رکھنا ہے یسوع مسیح نے کہا؟ ابھی سنا ہے آپ نے؟ ہاں بولے. یسوع نے کہا تم نے میری موت کو یاد رکھنا ہے کہ میں نے اپنا بدن تمہارے لیے دیا اور اپنا لہو تمہارے گناہوں کے لیے دیا ہے. مقدس مرکز کی انجیل میں ہم جب پڑھتے ہیں اس کے 14ویں باب میں اس کی 22ویں آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جس رات وہ پکڑوایا گیا، ابھی پولس رسول بھی بتا رہے ہیں یہ بات مجھے خداوند نے سکھائی ہے. پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ یہ بات مجھے کس نے سکھائی؟ خداوند نے سکھائی. اور ہم جتنے بھی مسیحی ہیں، ہم جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں، ہم جتنے بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں اور بپتسمہ لیا اور اپنی زندگی خداوند کو دی اور اس کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں،
खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है, खुदावंद उनकी रहनुमाई करता है, खुदावंद उनको तालीम देता है, खुदावंद उनको सिखाता है। कौन सी बात खुदावंद सिखाता है? कि मेरी मौत को याद रखना, मेरे खून बहाए जाने को याद रखना। 22वें आयत में 14वें बाब की मुकद्दस मरकस यूं लिखते हैं, और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। आमीन, हालेलुया। उन बतेरों के गुनाहों की खातिर जिनके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, उनमें मैं भी सबसे बड़ा गुनहगार हूं, जिसकी निजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया ताकि मेरे गुनाह धुल जाएं। और उसने अपनी जान दी, अपना बदन कुर्बान कर दिया। ये बदन उसने दिया, इस बदन को उसने हमारी खातिर कुर्बान होने दिया, उसने मेरे लिए, ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं। इस तरह जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो इस बात का दावा करता है, यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों के कफारे के लिए सलीब पर अपनी जान दी और वो मेरी खातिर मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो मेरे लिए आसमान पर गया है और मुझे फिर आकर अपने साथ ले जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तुमने जब तुम ये रोटी खाओ और उस प्याले में से पियो, तो तुमने मेरी मौत का इजहार करना, ऐलान करना है, बताना है, एक दूसरे की रहनुमाई करनी है, एक दूसरे को सिखाना है। ये पाक शराकत जो है, ये कोई आम चीज नहीं है। कई ऐसी भी डिनोमिनेशन है जो तौबा, एतराफ और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनको भी वो दे देते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिसने तौबा ना की हो, जो खुदा यीशु के कफारे पर ईमान ना लाया हो, जिसने अपने गुनाहों को तर्क ना किया हो और वो इस पाक बदन में से खाए और पी। इसलिए कुरिन्थियों के खत के जब हम 11वें बाब में आगे पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो कोई खाते पीते वक्त इसको नहीं पहचानेगा, वो इसके सबब से सजा पाएगा। क्योंकि ये किन लोगों के लिए है? ये मचूर लोगों के लिए है, जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं और यीशु को कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और नया जन्म पाकर अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मुझ में कौन जिंदा है? मसीह यीशु जिंदा है। और वो फिर इस बदन में रहकर गुनाह नहीं करते। हालेलुया। वो फिर खुदा की मोहब्बत को और उसके प्यार को बांटते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की रहनुमाई करते हैं, एक दूसरे को नसीहत करते हैं, एक दूसरे को तालीम देते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, इस बात के लिए कि हमें आसमान पर जाना है। और यीशु मसीह उन लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, उन्हें जिंदा करेगा। हमने अभी तिलावत के अंदर यूहन्ना की इंजील के 6वें बाब में से हमने सुना, खुदा उनको जिंदा करेगा जो खुदावंद के पाक बदन और उसके खून में से लेते हैं, खाते हैं और पीते हैं। उनके पास हमेशा की जिंदगी है। यीशु ने कहा, जो कोई इस रोटी में से खाएगा और इस प्याले में से पिएगा, हमेशा की जिंदगी उसकी होगी, और जो कोई नहीं खाए पिएगा वो जिंदा नहीं होगा, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें खुदा का कलाम ये बयान करता है कि यीशु का बदन मौत के हवाले किया गया। यीशु का बदन मौत के हवाले किया गया। क्यों मौत के हवाले किया गया? ताकि हम आगे को मर न जाए। अभी हमने सुना, जो यीशु पर ईमान लाएगा वो फिर कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए अपने बदन के अंदर उसने मौत को कबूल किया ताकि हम जो यीशु मसीह पर ईमान लाए और उसकी ज़ियाफत में शरीक हो, पाक शराकत ले, तो फिर हम भी हमेशा की जिंदगी के
वारिस बन जाए, हम कभी मौत को ना देख सके। हालेलुया। ये जो बदन के अंदर हमारी मौत वाक़या होती है और हम इस बदन से निकल जाते हैं, ये बदन डेड हो जाता है, ये अकड़ जाता है और एक ये लाश बन जाता है, क्योंकि इसमें फिर रूह नहीं रहती। तो फिर मौत कैसे वाक़या हुई? क्योंकि इस बदन के अंदर जब तक हम हैं, हम खुदा के हुजूर से जला वतन है, हम खुदा के पास नहीं जा सकते। इसलिए जब हमारी रूह खुदा की रूह के साथ अटैच होती है, तो फिर ही हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा नहीं होगा, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। इस बदन में जो हमारी मौत होती है, हम इस बदन से निकल जाते हैं। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना। हालेलुया। कोई मार जाए तो क्या नहीं चंगा है, देखिए लोग की क्या है, क्या के साथ मार गया देखे चंगा है। जबकि पौलुस रसूल हमें ये सिखाते हैं, वो कहते हैं कि मरना क्या है, मेरा नफा है। कहता कोई लॉस नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जीते जी मेरे बदन में कौन रहता है? मसीह यीशु। और अगर मैं जीऊं या मरूं, मैं किसका हूं? मसीह खुदावंद के हूं। हालेलुया। हम खुदावंद के हैं, हम जिए या कितनी खुशखबरी है हमारे लिए, कितना अहम पैगाम है हमारे लिए कि हम यीशु के कुफारे पर ईमान लाए और हम कभी मौत को देख नहीं सकते। मुकद्दस यूहन्ना 11वें बाब के अंदर खूबसूरत बात को तहरीर करते हैं। 25वें आयत के अंदर खुदा का कलाम में सिखाता है, यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी नहीं मरेगा। ये किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो इस बदन में क्या पा जाता है? हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह इसीलिए इस बदन में उसने मौत को कबूल किया, बदन में वो जाहिर हुआ, वो इंसान बनकर आया और उसने हमारी खातिर मौत को कबूल किया ताकि हम कभी न मरे। जब बाग अदन के अंदर खुदा ने आदम को रखा, तो हम ये देखते हैं खुदा ने कहा, तू नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, जिस रोज तूने खाया तो मरा। तो क्या आदम उस दिन मर गया? नहीं, बल्कि उसके बाद वो तो 930 वर्ष तक जीता रहा। तो ये मौत किस चीज की अलामत है? जुदाई की। किस चीज की? जुदाई की, कि तू मेरे साथ नहीं रह सकेगा और हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। खुदा का कलाम में ये सिखाता है, जिस रोज फिर उसने वो फल खाया, क्या हो गया? वो मर गया, यानी वो खुदा से दूर हो गया, जुदा हो गया, और इसलिए फिर उसको बागे अदन से निकाल दिया गया। और यीशु ने इस बदन में आकर मौत को कबूल किया ताकि हम दोबारा से हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। हालेलुया। आदम ने गुनाह करके हमेशा की जिंदगी जाया कर दी फल खाकर, ऐसे ही है। यीशु मसीह ने उस गुनाह की कीमत देकर अपना बदन उस गुनाह की कीमत के लिए अदा करके अपना लहू देकर इस गुनाह की कीमत अदा करके उसने हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस बना दिया। हालेलुया। यीशु के लिए तालियां बजाएं। क्योंकि उसने मारकर हमें क्या दे दी? जिंदगी दे दी। इसलिए आज हम पाक शराकत के लिए तैयार हुए हैं। आज हम पाक ज़ियाफत में शामिल होने के लिए आए हैं। रोटी एक है। बाइबल मुकद्दस में क्या बयान करती है?
ایک روٹی ہے اور ہم اس میں سے سب کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ ایک پیالہ ہے، ہم اس میں سے سب پیتے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یسوع کے بدن کی اور اس کے خون کی، جو اس نے سب کے لیے دیا ہے۔ ہاللیلویہ! اس نے سب کے لیے اپنا بدن توڑا ہے اور اس نے سب کے لیے اپنا لہو بہایا، تاکہ اس کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے۔ ہاللیلویہ! ابھی ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سنا، اور پھر یہ ضیافت ہم اس لیے مناتے ہیں۔ مقدس لوکا 22 باب کی 19ویں آیت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یسوع نے فرمایا میری یادگیری کے لیے ایسا کرنا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم پاک شربت کیوں لیتے ہیں؟ اس سے ہم یسوع کی یادگیری کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ کہ اس نے یہ روٹی جو ہم کھا رہے ہیں اپنا بدن دیا، یہ جو پیالہ ہم پی رہے ہیں، جو مشروب ہم پی رہے ہیں، اس نے لہو ہمارے لیے بہایا ہے۔ یہ یادگیری کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ! تاکہ ہم یاد رکھ سکیں کس کو؟ خدا یسوع کے، کہ اس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کی، اور اس نے ہمارے لیے خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق، رشتہ، ناتا ٹوٹ گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک ہٹ گیا، اور وہ مذبح، وہ پاک ترین مقام جہاں پر آ کر آج ہم کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند کے پاک بدن اور خون کو لیتے ہیں، اس پاک ترین مقام میں یسوع کے خون کی بدولت، اس کے جان دینے کی وجہ سے ہم اس کے پاس آ گئے۔ ہاللیلویہ! اور خدا سے انسان کی جو دوری ہے وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ہاللیلویہ! اور یسوع مسیح نے ہمیں خدا سے ملا دیا، آمین، اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیا۔ اس لیے ہم پاک شراکت لیں، اس لیے ہم پاک ضیافت میں شامل ہوں، اس لیے ہم پاک میز پر آئیں اور اس بدن میں سے، اس روٹی میں سے ضرور لے کھائیں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث رہیں۔ ہاللیلویہ! کن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا جب یسوع بادلوں پر آئیں گے؟ جو اس کے بدن میں شامل ہوتے ہیں، جو اس کے خون میں شامل ہوتے ہیں، جو پاک ضیافت میں شامل ہوتے ہیں، جو پاک شراکت لیتے ہیں، جو خداوند کا بدن کھاتے ہیں اور اس کا لہو پیتے ہیں، آمین۔ سو ان لوگوں کے پاس کیا ہوگی؟ ہمیشہ کی زندگی۔ یسوع نے کہا میں ان کو ہی زندہ کروں گا، کسی اور کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یسوع کی موت کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ اس نے کیوں صلیب پر اپنی جان دی، کیوں وہ صلیب پر مرا؟ میرے گناہ، میرے، ہمارے سب تو ہیں، لیکن جو اس کے کفارے پر ایمان لاتا وہ کہتا میرے گناہ تھے، جس کی قیمت یسوع نے صلیب پر ادا کر دی، اور جس کی وجہ سے یسوع کو اپنی جان صلیب پر دینی پڑی، وہ میں گنہگار تھا، اور مجھے خدا سے یسوع مسیح نے ملا دیا، آمین۔ سو آئیے ہم سب اپنے آپ کو خداوند کی میز کے لیے تیار کریں۔ آج ہم نے کلام سنا ہے، اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کہ ہم یسوع مسیح میں اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ روٹی اور اس نے یہ لہو، یہ مشروب جو ہم کھائیں گے پیئیں گے، اس کے ذریعے سے جو ہمارے پاس ایک علامتی طور پر ہے کہ یسوع نے اپنا بدن، اپنا لہو ہمارے لیے دیا، تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، ہم اس کے کفارے پر ایمان لا سکیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، ہم خداوند میں شریک ہو سکیں، ہم رفاقت کر سکیں ایک دوسرے